Hello friends, warm welcome to Eng-lane online classes. Friends, today we are discussing the last lesson in SSLC English Reader. Ready dears? In this lesson you will get all these things. In this class you will get all these things. Okay, shall we start? We have discussed Vanga, short story by Anton Chekhov. I think you remember it. What was it about? It is the story of a boy who faced a lot of difficulties and was forced to leave his grandfather to work as an apprentice to the shoemaker in Moscow. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത്. വാങ്കൻ്റെ ഒരു തീമും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആകെയുള്ള കുടുംബമായിട്ട് ആകണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ അച്ചച്ചനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചനെ വലിയച്ഛനെ വിട്ടിട്ട് മോസ്കോയിലുള്ള ഷൂമേക്കറുടെ അടുത്ത് പോയി പണി പഠിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് നമുക്കറിയാം. ഐ തിങ്ക് യു നോ മെനി സച്ച് ബോയ്സ്. ഇതൊരു വാങ്കൻ്റെ മാത്രം കഥയാണോ അത്? വാങ്കൻ്റെ മാത്രം അവസ്ഥയാണോ അത്? ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ മെനി സച്ച് ബോയ്സ്. ഡു യു നോ എനി സച്ച് ബോയ്സ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ അറിയോ? Let us see another boy. We are going to see another boy. ഒരു കുട്ടിയെ കാണാൻ പോവാണ്. Do you know what happened to him? Please see the picture. See what happened here. What is going on here? You can see what's this. That may be a boat or something like that. And many are there in the river. Okay, let us see. See dears. We have seen some boys in water and there is a boat. And who is he? Who is that boy? And we have seen one boy away from other boys. ആ തൽക്കാലം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അതാരാവാം? What's he doing? Now he is swimming to reach the shore, you know. And what will happen to him? Will he die? Or could he reach the shore? What will happen? Okay, we can read a short story. What may be the story about? You know, in the story Vanga, we have seen the pathetic plight of a little boy and feel sympathy towards him. നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ ആ ദുരവസ്ഥയിൽ അവനോട് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്തരം ആളുകളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ? അനുതാപം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്ത് ഈ കഥയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഇൻ ദ സ്റ്റോറി there are themes of mercy, kindness, jealousy, abandonment, honesty, shame and loyalty. ഇത്രയും തീമുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതായത് കാരുണ്യമുണ്ട്, ദയുണ്ട്, അസൂയുണ്ട്, അബാൻഡൻമെൻറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കലുണ്ട്, ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത ഉണ്ട്, ഷെയിം ലജ്ജ ഉണ്ട്, ലോയൽറ്റി വിശ്വാസത. പിന്നെ ഇറ്റ് ഡെപിക്ട്സ് അത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ജേർണി ഓഫ് എ യങ് ഓർഫൺ ബോയ് നെയ്മഡ് നീൽക്കണ്ട. നീൽക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാഥ കുട്ടിയുടെ വൈകാരികമായ യാത്രയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ലെറ്റ് us read the story written by Tagore. നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ്, നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ്. The name is The Castaway. സ്റ്റോറിൻ്റെ പേരെന്താ? The Castaway എന്നാണ്. What does that mean? A shipwrecked person. അതായത് ഒരു കപ്പലോ ബോട്ടൊക്കെ തകർന്നിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാം? കാസ്റ്റവേ എന്ന് പറയാം. എഴുതിയ ആളുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ്. Let us see something about Tagore. This is Tagore and you know something about it, about him, and you can read it. I think very simple, right? Rabindranath Tagore is a Bengali writer who reshaped the Bengali literature and music as well as Indian art in the late 19th and early 20th centuries. He became the first non-European to win the Nobel Prize for Literature for his celebrated work Gitanjali, famous for its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. The Golden Boat, Kabuliwala, The Post Office and The Broken Nest are some of his notable works. This is an extract from his autobiographical work, My Boyhood Days. Okay dears? നമ്മൾ കുറേ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നൗ ലെറ്റ് us read the story. Let us read together. The battle of the gods and demons,
began in the evening. The roaring storm, the pouring rain, the burgeoning thunder and lightning, and the black clouds all took their part. The Ganges was furious, and one could hear nature's screams, sighs, and groans everywhere. In one of the riverside houses at Chandanagar, an endless verbal battle was going on between Sharath and his wife Kiran about her staying in the house. Kiran fell seriously ill, making everyone in her native village terribly anxious. The whole village advocated for a change necessary for her and to be taken to her own home. But Sharath and his mother gave more importance to their darling than the wisdom of the village. The doctor also thinks that you should stay here a few more days to return home strong again. Oh, your doctor knows everything. Let him know that a recovered person never needs further medicated recovery. I can go home right now. No, now you know all sorts of illness have eluded from here. Now I suppose everyone here would be perfectly well in this storm. Sharath looked at her face. She still appeared to be very weak. His heart sank at the thought of how narrowly she had escaped death. Kiran had enjoyed being with the villagers, teeming with fun. But there in the riverside, she could not tolerate with the heavy burden of doing nothing. That was their point of discussion. He lost his spirit when she suddenly stopped responding and turned her head away. He heard a call and went outside to see a young boy in the garden, a survivor from an upturned boat in the storm. Immediately Kiran showed her hospitality, giving him dry clothes to change and milk to drink. After he had settled down, she asked his whereabouts. His name was Nilkanda, belonged to a theoretical group. Their boat perished in the storm while they were going to stage a play in the neighboring village. He said he had no idea about the others. The boy turned out to be a boon to everyone there. Kiran had a warm interest in him as he swam out from the clutches of death. Sharath and his mother were happy as Kiran would stay longer there. Nilkanda also was delighted to escape from his master and be a part of that wealthy family. But in a short while, Sharath and his mother began to rethink and longed for his departure. He developed a vast friendship band of naughty boys which didn't allow any fruits to get ripen in the neighborhood. His friendship with the village mongrel dog turned the house upside down. But Kiran alone found happiness in supporting the boy. All the warnings of Sharath went in vain. She provided him clothes in abundance. She would always call him for his theoretical presentations, and the afternoon hours passed merrily. Sharath had a cordial dislike towards the boy. Though the boy often got his ears boxed and pulled by Sharath, there was no notable change. He strongly believed the world was made up of eatings and beatings, in which beatings play a predominant part. It was hard to tell his age from his face and his acts. His airless innocent face said he was about 14, but the smoke and the words gushed out from his mouth suggested he was beyond 17. But everyone treated him as a small boy. He showed the first signs of adulthood when he hesitated to be a lady companion to Kiran and to play the earlier feminine roles he had played. But his role as an acolyte to Kiran defended anything that came against him in the house. He had nothing to think about other than entertaining Kiran with his diverse performances. Kiran's efforts to inculcate some scholastic elements in his turned into ashes as the destitute youth figured out that even the alphabets were dancing in the mist in front of his eyes.
but he developed the skill of casting his eyes blank on the page in the book for hours as if reading it. He would read it aloud when a hint of human presence is somewhere around him. Even though it sounded perfect with full of trifling alliteration, the feeblest meaning was beyond his comprehension. He felt everything to become music around him. The past life of the theoretical slave before the storm had completely faded out from his memory. The enchanting nature and the soothing presence of Kiran, who took up the roles of his sister and mother combined, became the music of his song, and off from her he would bring dozens of fresh complaints from his neighbors that eventually led to Sharad cuffing him. His spoilt followers would then come in search of him for some new ways of mischief. Okay dears, it's a very interesting story. I think you have read with me and I could watch it on a resala kathayana. And what have you learned? And that is manslike and a who is Kiran? Kiran is wife of Sharad, a member of a Zamindar family. You know that. What's her problem? She had just recovered, or she has just recovered from a serious illness, disease, you know. Where do they live now? In a riverside villa or a house in Chandanagar, you know. And who are there with her? Husband is there and his mother is there. And what do they discuss? Sorry, THEY ആണ് മക്കളെ. What do they discuss? They discuss about going back to their house. Okay, they discuss going back, or they are talking about going back to their village, native village, or taking Kiran to their native village. Who is Nilkanda? He was a 14-year-old boy, you know, a Brahmin boy, and he is a castaway, that is a survivor of a shipwreck or boat wreck, right? And what is he doing? He was a part of a theoretical group, you know. And I think you got all these things good. Now, the writer says, you know, the writer says, the boy turned out to be a boon to everyone there. Why does the writer say so? Please read the story, or let us read the story written by Tagore, the story silently again, right? You please note the important words too, right? Ready? Now there are 11 questions from this parts of scaffolding questions. You try to answer them. Please try to answer them one by one. Pause it and try to answer, and after that only you can proceed. Yes, pause ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോക്കാവട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കാത്തു നിൽക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. What really is the battle of gods and demons mentioned here? എന്താണ് ഇവിടെ പിശാചുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ രാക്ഷസന്മാരും പിശാചുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The battle of gods and demons is imagined as a rain, storm, thunder and lightning. ഈ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Now, what made the native of Chandanagar terribly anxious? ചാന്തനഗറിലെ ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയത്, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കിയത്? What was their solution to that? എന്താണുള്ള സൊല്യൂഷൻ? എന്താണ് പരിഹാരം? എന്താണ്? They wanted to take her home. റെഡി അല്ലേ? അവർക്ക് കിരൺ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്? കിരണിൻ്റെ ഇൽനെസ്സാണ്, അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. കിരണിൻ്റെ ഇൽനെസ്സാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്തായിരുന്നു? They wanted to take her home. Ready? Yes. Next, it was Kiran's illness that made the native of Chandanagar anxious. അറിയാലോ? അവരെന്താ സൊല്യൂഷൻ? എന്താ? They wanted to take her home.
എ റിക്കവേർഡ് പേഴ്സൺ നെവർ നീഡ്സ് ഫർദർ റിക്കവറി എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ കിരൺ പറയും. എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഷി വാസ് ഓൾറെഡി റിക്കവേർഡ്, ഇപ്പോഴേ സുഖമായി എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡി അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കിരൺ എൻജോയ്ഡ് ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹേറ്റഡ് ബീങ് ഇനാക്റ്റീവ്. അവർക്ക് ആളുകളുമായിട്ട് എപ്പോഴും സംവദിക്കലും സംസാരിക്കലും ഇടപെടലും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് കാണിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതെന്നാണ്. കിരൺ ഹാഡ് എൻജോയ്ഡ് ബീങ് വിത്ത് വില്ലേജസ് ടീമിങ് വിത്ത് ഫൺ എന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹു വാസ് ദ ന്യൂ ഗസ്റ്റ് ടു ദ റിവർ സൈഡ് ഹൗസ്? ആരാ അവിടുത്തെ പുതിയ അതിഥി ആരാണ്? ഹൗ ഡി കം ദർ? എങ്ങനെ വന്നത് അവിടെ? ഹൗ ഡി കിരൺ ട്രീറ്റ് ഹിം? എങ്ങനെ കിരണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്? യുനോ നീൽഖണ്ഡ വാസ് ദ ന്യൂ ഗസ്റ്റ്. ദർ ബോട്ട് പെറിഷ്ഡ്, ബോട്ട് നശിച്ചു പോയതാണ്. കിരൺ ഹാഡ് വാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിം. കിരൺ അവൻ്റെ താല്പര്യം തോന്നി അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. കിരൺ ഷോഡ് ഹർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഗിവിംഗ് ഹിം ഡ്രൈ ക്ലോത്ത്സ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് മേക്ക് ടു ഡ്രിങ്ക്. മാറ്റാനുള്ള വസ്ത്രം, കുടിക്കാനുള്ള പാല് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ദ ബോയ്സ് ആൻഡ് വാസ് എ ബൂൺ ടു എവരി വൺ. ഹൗ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമായത്? കിരൺ had a warm interest in him. Sharath and his mother were happy as Kiran would stay longer there. അതായത് കിരൺ കുറേ കാലം നിൽക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശരത്തിനും അമ്മക്കും സന്തോഷമായി. കിരൺ അവനെ കാണുന്നതിൽ ആ കുട്ടി അത് അവനും കിരൺ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവനും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. പിന്നെ നീൽക്കണ്ഠക്ക് സന്തോഷമാണ് ക്രൂരനായ മാസ്റ്റർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. Now, why Sharath and his mother long for the departure of Neelkanda? പോണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം എന്താ? ശരത്തും അമ്മി Neelkanda developed a vast friendship band of naughty boys. ഒരു കുസൃതി കൂട്ടങ്ങൾ തന്നെ അവൻ ഉണ്ടാക്കി. That become nuisance to neighbors. അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ ശല്യമായി ആ കൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അവന് വേറൊരു മംഗറൽ ഡോഗ്, ഒരു ബ്രീഡ്, ഒരു സാധാ ലോക്കൽ പട്ടിയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തത് കൂട്ടുകൂടി അത് വീടിന് എന്ത് ചെയ്തു കീഴ്മേൽ മറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഡിസോർഡർ ആക്കി. റെഡി അല്ലേ? ദോ ശരത് പണിഷ്ഡ് ഹിം ഫോർ നോട്ടിനെസ്. നീൽക്കണ്ഠ ഡിഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഹിസ് ബിഹേവിയർ. വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? നമ്മൾ ശരത്ത് പലപ്പോഴും അവനെ ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവനവൻ്റെ ആ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം? അവൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്തായിരുന്നു? സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് വേർഡ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീറ്റിംഗ്. അവിടെ നല്ല സുഭിക്ഷമായ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അടി ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഈ അടി എന്നുള്ളത് അതിലൊരു പ്രിഡോമിനൻ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഓൻ ആലോചിച്ചിരുന്നത്. വാട്ട് വാസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് നീൽക്കണ്ഠ സ്റ്റേജ് വിത്ത് ഹിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡീഡ്? മുഖത്തുനിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം എന്താണ്? ഓൻ്റെ മുഖം, രോമങ്ങളില്ലാത്ത മുഖങ്ങൾ പറയുന്നവന് 14 വയസ്സായി എന്നാണ്. പക്ഷെ അവൻ്റെ ആ പിന്നെ പുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ 17 വയസ്സിനപ്പുറമുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുക. നീൽക്കണ്ഠ turned out to be a failure in his studies. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം? എങ്ങനെ എൻ്റെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോയത്? ഈവൻ ദ ആൽഫബറ്റ്സ് were dancing in the mist. ആൽഫബറ്റ് പോലും അവന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ആൻഡ് ദ റീഡിങ്സ് ഓർ ദ മീനിങ്സ്, വായിക്കുമ്പോഴുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ബിയോണ്ട് ഹിസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, അവന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു, അവന് മനസ്സിലായില്ല. ദ കെയർ ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഓഫ് പിന്നെ മിസറബിൾ ലൈഫ് ടു ഹാപ്പി വൺ. കിരണിൻ്റെ ആ സന്തോഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ജീവിതം മാറ്റിയെടുത്തു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കിരണില്ലാത്തപ്പം പെരുമാറിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താ ചെയ്തത്? ഹി വുഡ് ബ്രിങ് ഡസൻസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് നെയ്ബേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇവഞ്ച്വലി ലെഡ് ടു ശരത് കഫിങ് ഹിം. ഒരുപാട് ഡസൻ കണക്കിന് പരാതികളാണ് അപ്പം വരിക. അപ്പോൾ ശരത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവനെ അടിക്കും. റെഡി അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എളുപ്പമാട്ടോ, വളരെ ഈസി, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരഗ്രാഫുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം. വാക്കുകളൊന്ന് കണ്ടാലോ? ആദ്യം ഡീമൺ എന്നാ വായിക്കുക, ഡീമൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ വായിക്കുക. ഡീമൻ എന്നാ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ്, സാത്താൻ എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസാണ്. ഇത് വായിക്കുക ബ്ലജനിങ് എന്നാണ്. ബ്ലജനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗദ കൊണ്ടൊക്കെ അടിക്കുന്നതിനാണുള്ള അടിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാം? ഗദ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ഇതാണ് ഹനുമാൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അടിക്കുക. ഫ്യൂറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആംഗ്രിയായ, വയലൻ്റായ എന്നർത്ഥം. ഗ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞരക്കത്തിനാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എസ്കേപ്പ്, രക്ഷപ്പെടുക എന്നാണ്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആതിഥ്യ മര്യാദയാണ്. പെറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നശിക്കുക എന്നർത്ഥം. ബൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വരം എന്നാണ്. ക്ലച്ചിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടുത്തം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓടിയല്ല, നമുക്ക് എളുപ്പ ചർച്ച ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ, നല്ല എളുപ്പമുള്ള രസമുള്ള കഥയാണ്. ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ഡീമൺസ് ബിഗാൻ ഇൻ ദേവൻ. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ആര് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സാത്താനും ദേവന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങി. പിശാചുക്കളും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി. കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ല.
ദ റോറിംഗ് സ്റ്റോം, അലറുന്ന കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, പോറിംഗ് റെയിൻ, കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ, ദ ബജനിങ് തണ്ടർ, ഇത് ആയുധം കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ശക്തിയായ ഇടിയും അതുപോലെ മിന്നലും കറുത്ത മേഘങ്ങളും ഒക്കെ ടുക്ക് ദെയർ പാർട്ട്, ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ വഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുത്തു. ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നർത്ഥം. ടേക്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എന്നർത്ഥം, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ദ ഗേഞ്ചസ് വാസ് ഫ്യൂരിയസ്, മഴ പെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഗംഗാനദി വളരെ വയലൻ്റ് ആയിരുന്നു, പതഞ്ഞ് നല്ല ശക്തിയിൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. റെഡി അല്ലേ? വൺ കുഡ് ഹിയർ നേച്ചർ സ്ട്രീംസ്, പ്രകൃതിയുടെ കരച്ചിൽ എന്നുള്ള സെൻസാണ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സൈസ് നിശ്വാസം നെടുവീർപ്പുകളാണ്, ആൻഡ് നിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഗ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരക്കാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം. മഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ റിവർ സൈഡ് ഹൗസ് ഓഫ് ചാന്ദർ നഗറിലെ ഒരു നദീതീരത്തുള്ള വീട്ടിൽ ആൻ എൻഡ്ലെസ് വെർബൽ ബാറ്റിൽ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അതേ സമയത്ത് വേറെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. അത് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. ശരത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കിരണും തമ്മിലാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ച് ആ യുദ്ധം? അബൌട്ട് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദ ഹൗസ്, ആ വീട്ടിൽ അപ്പം നിൽക്കണോ വേണ്ടേ എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, നിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ തമ്മിൽ തർക്കം നടക്കുന്നത്. വെർബൽ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ അർത്ഥമുള്ളൂ? ഫ്യൂരിയസ്, പിന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. അതായത് കിരണും ഹസ്ബൻഡായ ശരത്തും തമ്മിൽ കിരൺ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് വില്ലേജിൽ കൊണ്ടുപോകണോ അതോ നിർത്തണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉള്ളൊരു വല്ലാത്ത വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. റെഡിയല്ലേ? എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ? കിരൺ ഫെൽ സീരിയസ്ലി ഇൽ മേക്കിംഗ് എവറി വൺ ഇൻ നാറ്റീവ് വില്ലേജ് ടെറിബിളി ആങ്ഷ്യസ്. നമ്മൾ ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കിരണ് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെയൊക്കെ, ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ ഉത്കണ്ഠയിലാക്കി. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും എന്താ അഡ്വക്കേറ്റ് ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, എന്തായാലും ശുപാർശ ചെയ്ത എന്താ? ഫോർ എ ചേഞ്ച് നെസസറി ഫോർ ഹെർ ആൻഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു ഹെർ ഓൺ ഹോം. അതായത് ഒക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്നും അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശരത്തും അതുപോലെ അമ്മി എന്താ പറഞ്ഞത്? മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു യുവർ ഡാർലിംഗ്, അത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. ദാൻ ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ വില്ലേജ്, ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെ ബുദ്ധിയേക്കാളും അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരത്തിനും അമ്മക്കും അറിയാം അവൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതും, അതാണ് അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമാവുക എന്നുള്ളതും. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് ശരത്തും അതുപോലെ മദറും പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വാഗ്വാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില പീസുകളാണ്. ഡോക്ടർ ഓൾസോ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റേ ഹിയർ എ ഫ്യൂ മോർ ഡേയ്സ് ടു റിട്ടേൺ ഹോം സ്ട്രോങ് അഗെയിൻ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്നോട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല ശക്തയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കിരണായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക, ഹിയർ ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർക്കൊക്കെ അറിയാലോ, let him know that a recovered person never needs further medicated recovery. ഒരാൾക്ക് അസുഖം മാറിയാൽ പിന്നെ മരുന്ന് കുടിച്ച് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പറ്റൂലെന്നോ? now you know all sort of illness have eluded from here. ഇപ്പോൾ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടോ, ഡിസപ്പിയർഡ്. റെഡി അല്ലേ? സപ്പോസ് എവറി വൺ ഹിയർ വുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല സുഖത്തിലാണ് എന്നാ തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെ അവരാ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശരത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ഫേസ്, മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കിരണ്ടെ. ഷി സ്റ്റിൽ അപ്പിയർഡ് ടു ബി വെറി വീക്ക്. ഇപ്പോഴവിടെ മുഖം വളരെ ക്ഷീണമുള്ള മാതിരിയാണ്. ഹിസ് ഹാർട്ട് സാങ്ക്, ഹി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. ഹാർട്ട് സാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്, അവന് നിരാശ തോന്നി, വല്ലാത്തൊരു നിരാശ തോന്നി. അതിൻ്റെ തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരാശ മാത്രം വലിയൊരു സങ്കടം തോന്നി. ആ സെൻസായാലും മതി. ഹി ഫെൽറ്റ് സോറി, വളരെ സങ്കടം തോന്നി. ദാറ്റ് പിന്നെ he thought of how narrowly she had escaped death. എത്ര കഷ്ടിച്ചാണ് കിരൺ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. റെഡിയല്ലേ? റെഡി. അതായത് അത്രയും ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു അസുഖം എന്നല്ല, രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ സങ്കടമല്ല, അത്രയും ഗൗരവമായിരുന്നു അവിടെ അസുഖം എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കിരൺ ഹാഡ് എൻജോയ്ഡ് ബീങ് വിത്ത് വില്ലേജസ്. ഗ്രാമീണരൊപ്പം നിൽക്കാൻ കിരണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. സ്റ്റീമിങ് വിത്ത് ഫൺ, എക്സ്പ്രസിങ് ഫൺ എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. എമനേറ്റിംഗ് ഫൺ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഹാസ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തമാശ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട്, തമാശ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ ഭംഗി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആർക്കിഷ്ടം? കിരണിഷ്ടം. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ റിവർ സൈഡ്, ഇവിടെ എന്താ ഉള്ള പ്രശ്നം? ഇവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിൽ ഷീ കുഡ് നോട്ട് ടോളറേറ്റ് വിത്ത് എ ഹെവി ബർഡൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് നത്തിങ്. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഭാരം അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാതെ അലസായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്കത് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൾ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. റെഡിയാണല്ലോ? ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. അതാണ് അവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം.
He lost his spirit when she suddenly stopped responding and turned her head away. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, തിരിച്ച് പറയൽ നിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ തല തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം തോന്നി എന്നർത്ഥം. ശരത്തിന് റെഡിയല്ലേ? അങ്ങനെ he had a call at that time. പിന്നെ ഈ സമയത്താണ് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വിളി കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ്, went out to see the young boy in the garden. അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ, ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. എ സർവൈവ് ഫ്രം an upturned boat. കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന്, ആ അന്നത്തെ കൊടുങ്കാറ്റ് കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ ബോട്ടിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. സർവൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആളെന്നാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കിരൺ ഷോഡ് ഹർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിരൺ അവിടെ ആദിത്യ മര്യാദ ഒക്കെ കാണിച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു, കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പാല് കൊടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ഹി ഹാഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ, അവനൊന്ന് സമാധാനത്തിന് ശേഷം, ഒന്ന് പിന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം അവൻ്റെ വേറെ ബോട്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചു, ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഹിസ് നെയിം വാസ് നീൽഖണ്ഡ. അവൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നീൽഖണ്ഡ എന്നാണ്. പിന്നെ ബിലോങ് ടു എ തിയററ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു നാടക സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് അവന്. Their boat perished in the storm while they were going to play in the neighboring villa. അടുത്ത വില്ലയിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാറ്റിൽ തകർന്നതാണ്. He said he had no idea about the others. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നൊന്നും അവനറിയില്ല. The boy turned out to be a boon to everyone there. എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ വരവ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി. എന്താ കാരണം? Kiran had a warm interest in him as he swam out from the clutches of death. കിരൺ അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായി. എന്താ കാരണം? അവനും മരണത്തിൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നീന്തിക്കയറിയതാണ്, രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിരണും റെഡിയല്ലേ? അത് നീന്തിക്കയറില്ല, അത്രയ്ക്ക് അവരുള്ള അസുഖം വന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിരൺ അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമായി. ശരത് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ വാസ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് കിരൺ വുഡ് സ്റ്റേ ലോങ്ങർ ദർ. എന്തുകൊണ്ടാ ശരത്തിനും അനുഗ്രഹം കാണുന്ന അമ്മക്കും ഇവൻ വന്നതുകൊണ്ട് കിരൺ കുറച്ചുകൂടി അവിടെ നിൽക്കും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. നീൽക്കണ്ട സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ? ഹി വാസ് ഡിലൈറ്റഡ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താ? ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഹിസ് മാസ്റ്റർ, തൻ്റെ യജമാൻ്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് വെൽത്തി ഫാമിലി, ഒരു സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട്. നമുക്കറിയാം സർക്കസിലായാലും ഇതിലൊക്കെ അവിടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഓൻ്റെ ചിന്ത. റെഡിയല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓടിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫുകളാണ്, വാക്കുകൾ കണ്ടോ. മങ്കറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്കറൽ എന്നത് വായിക്കുക. എ ഡോഗ് ഹൂസ് പാരൻസ് ആർ നോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ്, മിക്സഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, തഗീഷ് ഓർ കണ്ടംപ്റ്റ്, ഒരു നീചൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം എന്ന അർത്ഥം. കോഡിയൽ മനസ്സെന്നുണ്ടാകുന്ന. ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിടിച്ച് തിരിക്കുക വലിക്കാനൊക്കെ സെൻസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രിഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഗഷ് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നാണ്. അക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവകനാണ്. ഡിഫെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധിക്കുക, അറിയാലോ, സംരക്ഷിക്കുക. ഒഫൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇൻകൾക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു ടീച്ച് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, വളർത്തിയെടുക്കുക, പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക. സ്കോളാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്നാണ്. ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ പാവപ്പെട്ട, ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്നാണ്. ഫിഗർ ഔട്ട്, മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേഹിക്കുക, മടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ്. ഇൻജാൻഡിങ്, വളരെ സന്തോഷകരമായ. സൂത്തിങ്, നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന. ഇവഞ്ചലി, അവസാനം. കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലോ എളുപ്പമാണ്, സിമ്പിളാണ് പറയണേ. ബട്ട് എ ഷോർട്ട് ടൈം ശരത് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ബിഗാൻ ടു റീതിങ്ക് ആൻഡ് ലോങ്ഡ് ഫോർ ഹിസ് ഡിപ്പാർച്ചർ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ശരത്തും അമ്മയും വീണ്ടും തിരുത്തി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അവൻ പോയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോങ്ഡിൻ്റെ അടുത്ത അർത്ഥം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ. ലോങ്ഡിൻ്റെ അർത്ഥം, ലോങ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ്. ഹി ഡെവലപ്ഡ് എ വാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡ്. ഓന് വലിയൊരു വിശാലമായ ചങ്ങാതി കൂട്ടം, ബാൻഡ് കൂട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി. ആരുടെയാണത്? നോട്ടി ബോയ്സ്, കുസൃതി കുട്ടികളെ. വിച്ച് ഡിഡ്ന്റ് അലോ ദ ഫ്രൂട്ട് ഗെറ്റ് റൈപ്പൻ റീച്ച് മെച്ചൂരിറ്റി, പിന്നെ ബി മെച്ചേർഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പഴവും ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ ചുറ്റുപാടിൽ മൂക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ അടിച്ചു കൊഴിക്കും, എല്ലാവർക്കും ശല്യം അവരെ കൊണ്ട്. ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വില്ലേജ് മങ്കറൽ ഡോഗ് turned out the house upside down. ഇവൻ അവിടുത്തെ ഒരു പിന്നെ നാടൻ പട്ടിയായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ വീടൊന്നായിട്ട് ഡിസോർഡർ ആക്കി. റെഡി അല്ലേ? ബട്ട് കിരൺ അലോൺ ഫൗണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ സപ്പോർട്ടിങ് ദ ബോയ്. കിരൺ മാത്രമാണ് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയത്. ഓൾ ദ വാർണിംഗ്സ് ഓഫ് ശരത് വെന്റ് ഇൻ വൈൻ.
എല്ലാവരും പിന്നെ ശരത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളും വെറുതെ ആയി. ഗോയിൻ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആയി, അത് ബിക്കെയിം ഫ്രൂട്ട്ലെസ്. റെഡി അല്ലേ? ഷീ പ്രൊവൈഡഡ് ഹിം ക്ലോസ്, അതായത് പിന്നെ കിരണിനോട് ശരത്ത് പറയാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക, അതൊന്നും അവർ കേൾക്കില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഹിം ക്ലോസ് ഇൻ അബണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അതേപോലെ ഷീ വുഡ് ഓൾവേസ് കോൾ ഹിം ഫോർ തിയററ്റിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ്, പിന്നെ നാടകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുവോളെ. ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കടന്നുപോയി അവൾക്ക്. റെഡി അല്ലേ? മെറിലി ഹാപ്പിലി, കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ല. ശരത്ത് എ കോഡിയൽ ഡിസ്ക്, ശരത്തിന് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയോട്. ദോ ദ ബോയ് ഓഫൺ ഗോട്ട് ഹിസ് ഇയേഴ്സ് ബോക്സ് ഇറ്റ്, പലപ്പോഴും ഇവൻ്റെ ചെവി തിരുമ്മലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുക. അടിക്കാന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന, ശരത്ത് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെവി തിരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം പണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശിക്ഷാരീതിയാണല്ലോ. അതൊന്നും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ദ വാസ് നോ നോട്ടബിൾ ചേഞ്ച്, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. ഹി സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദ വേൾഡ് വാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഈറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ബീറ്റിംഗ്. ഓൻ ചിന്തിച്ച അടി ഉണ്ടാവും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, എല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റിംഗ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ഓൻ ചിന്തിച്ച്. അതുകൊണ്ട് അവന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാതിപ്പെട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് വാസ് ഹാർഡ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഏജ് ഫ്രം ഹിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഹിസ് ആക്ട്. അവൻ്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ടോ പ്രവൃത്തി നോക്കിയിട്ടോ വയസ്സ് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ? ഹിസ് ഹെയർലെസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഫേസ് സെഡ് ഹി വാസ് അബൌട്ട് 14. അവൻ്റെ മീശൊന്നും മുളക്കാത്ത ആ രോമല്ലാത്ത മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ, നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്ത് നോക്കിയൊക്കെ 14 വയസ്സേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് വലിക്കുന്ന പുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാം. അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ ബിയോണ്ട് 17 വയസ്സിലേറുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുക. ബട്ട് എവ്രി വൺ ട്രീറ്റഡ് ഹിം ആസ് എ സ്മോൾ ബോയ്, എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചത്, പിന്നെ അവനോട് പെരുമാറിയത്. ഹി ഷോഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈൻസ് ഓഫ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്, അവന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണ്? വെൻ ഹി ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ടു ബി എ ലേഡി കമ്പാനിയൻ ടു കിരൺ, കിരൺ ഒരു ലേഡി കമ്പാനിയായിട്ടായിട്ടുള്ള അത് പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മടി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. സന്ദേഹം കാണിച്ചു, മടി കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല ആൻഡ് ടു പ്ലേ ഏർലിയർ ഫെമിനിൻ റോൾസ്, പണ്ട് സ്ത്രീകളുടേതായ ഭാഗങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അത് എന്ത് ചെയ്യാനും അഭിനയിക്കാനും മടി കാണിച്ചു. ബട്ട് ഹിസ് റോൾ ആസ് എൻ അക്കലൈറ്റ്, ഒരു സേവകൻ എന്ന രീതി, കിരണിലുള്ള സേവകൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള അവൻ്റെ ആ ഒരു റോള് ഡിഫെൻഡഡ് എനിത്തിങ് കെയിം അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിം ഇൻ ദ ഹൗസ്. ആ വീട്ടിൽ ഓന് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രതിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരൺ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടയും എന്ന അർത്ഥം. റെഡിയാണല്ലോ? ഹി ഹാഡ് നത്തിങ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് അതർ ദാൻ എൻ്റർടൈൻ. ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, കിരണിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും. അതല്ലാതെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അതർ ദാൻ അല്ലാതെ എന്നാണ്. വിത്ത് ഹിസ് ഡൈവേഴ്സ് പെർഫോമൻസസ്, വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രകടനം കൊണ്ട് കിരണിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഒന്നും അവൻ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് കിരൺ നോക്കുമെന്ന അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? Kiran's effort to inculcate some scholastic elements in him turned into ashes. ശ്രദ്ധിക്കണേ, turned into ashes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ഫലായി എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ അവനിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതെന്ത് ചെയ്തു? നിഷ്ഫലായി. കാരണം എന്താ? ആസ് എ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂത്ത് ഫിഗേർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ ആൽഫബറ്റ്സ് വെർ ഡാൻസിങ് in the mist in front of his eyes. അതായത് ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരമാല പോലും ഓൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയത്, പിന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരമാല പോലും പാവപ്പെട്ട ആ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ നിർധനനായ ആ കുട്ടിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നർത്ഥം. ബട്ട് ഈ ഡെവലപ്ഡ് എ സ്കിൽ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ഹിസ് സൈസ്. പക്ഷേ അവന് ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കായിട്ട് അവന് പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ബുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. കാസ്റ്റുകാരനെ എറിയാന്നൊക്കെ വാക്കുണ്ട്. ഇവിടെ കാസ്റ്റിംഗ് സൈസിനെ നോക്കാനുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നേരെ പേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കും, നോക്കിയിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം. എന്നിട്ട് ആസ് ഇഫ് റീഡിങ് ഇറ്റ്, അത് വായിക്കണമാതിരി ഹി റീഡ് ഇറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ സ്വഭാവം, ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം അത്. അതായത് മനുഷ്യന്മാർ ആരെയും ചുറ്റുപാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട എന്ത് ചെയ്യും? ഓനോർക്ക വായിക്കും. വായന എങ്ങനെയാണ്? ഈവൻ ദ സൗണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ട്രൈഫ്ലിംഗ് അലിട്രേഷൻ. അതിങ്ങനെ കേട്ടാൽ നല്ല പിന്നെ അത്ര മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസാണ് ഇവിടെ ട്രൈഫ്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അലിട്രേഷൻ ഒരു മുഴക്കുള്ള മാതിരി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? കേൾക്കും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? നല്ലൊരു താള് ഇതൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി തോന്നും. പക്ഷേ ദ ഫീബ്ലസ്റ്റ് മീനിങ് വാസ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. അതിൽ ഏറ്റവും നിസാരമായൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും അവന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമം അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി
He felt everything to become music around. അവനെല്ലാം എന്താവാൻ തോന്നി, ഒരു സംഗീതമായിട്ട് തോന്നി. എൻ്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്, ദ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ തിയററ്റിക്കൽ സ്ലേവ്, നാടകത്തിലൊരു അടിമ എന്ന സംഘത്തിലെ അടിമ എന്ന ആ ജീവിതം ബിഫോർ സ്റ്റോം ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി. ബിഫോർ സ്റ്റോം ഇവിടെയാണ്, അതായത് കാറ്റിന് മുമ്പുള്ള അവൻ്റെ ആ ഒരു നാടക ട്രൂപ്പിലെ ഒരു അടിമ എന്നുള്ള ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം തന്നെ പറ്റ മറന്നു, അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയായി. ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതായി. പിന്നെ ദ ഇൻജാൻറ്റിങ് നേച്ചർ, വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രകൃതം, ആൻഡ് സൂത്തിങ് പ്രസൻസ്, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യം. കിരണിൻ്റെ സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രകൃതവും അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സാന്നിധ്യവും അവൾ രണ്ട് റോളാണ് ഇവനെടുത്തു. ഒന്ന് പെങ്ങളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയായിട്ടുമാണ്. ബിക്കെയിം ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് സോങ്, അതാണ് അവന് സംഗീതമായിട്ട് തോന്നിയത്. റെഡിയല്ലേ? ആ പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതമായി തോന്നിയത്. ആൻഡ് ഓഫ് ഫ്രം ഹെർ, അവൾ ദൂരമാകുമ്പോഴോ ഹി വുഡ് ബ്രിങ് ഡസൻസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് കംപ്ലയിൻസ് ഫ്രം ദ നെയ്ബേഴ്സ്, അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്, ഡസൻ കണക്കിന് കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ. ദാറ്റ് ലെറ്റ് ശരത് കഫിങ്ങിങ്, അപ്പോൾ ശരത്ത് അവനെ അടി കൊടുക്കും. റെഡിയല്ലേ? ഈ സ്പോയിൽഡ് ഫോളോവേഴ്സ്, അവൻ്റെ നശിച്ച, ധാർമ്മികമായിട്ട് നശിച്ച അനുയായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് പിന്നെ നോട്ടി ബോയ്സിൻ്റെ ബാൻഡിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഇവനെ തെരഞ്ഞു വരും. എന്തിനാ? ഫോർ സം ന്യൂ വേയ്സ് ഓഫ് മിസ്ചീഫ്, പുതിയ എന്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുസൃതികൾ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? നല്ല രസമാണല്ലോ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്തതിൽ കാണാം. നല്ല രസമാണ്. ഓക്കെ, നൗ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ആണ്. കഥ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമല്ലോ. ഞാൻ വെറുതെ ഒറ്റ വായിക്കാമെന്ന്. ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സ്മോൾ ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കിരൺ ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ശരത്. ദേ ഡിസ്കസ് വെദർ ദേ ഷുഡ് സ്റ്റേ ഫോർ സം മോർ ടൈം ദർ, സ്പേസ് വേണേ മക്കളെ, സം മോർ ടൈം ദർ, അവിടെ ഇപ്പോൾ വീട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓർ റിട്ടേൺ ടു ദെയർ വില്ലേജ്. ദേ ആർ നൗ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ റിവർസൈഡ് ഹൗസ് ഇൻ ചന്ദനഗർ. They had come here from their village because Kiran was very sick and they wanted to have a change of place. Kiran is interested in going back because she enjoyed the company of her villages. Here in the riverside she had nothing to do and she was bored. But Sharas wants her to remain there for some more time so that she can become fully healthy again. The doctor also recommended her stay here for some time more. So for some more time. അവിടെ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനഗർ അറിയാലോ. The discussion ends when they hear a call from someone. It was a young boy Nilkanda who comes to them after escaping from a singing boat. His arrival brings about a major change in the house. Kiran took great liking for the boy. Sharat and his mother were happy that this would make Kiran stay longer in the riverside house. Nilkanda was happy to escape from his cruel master and be part of a wealthy family. He was given good food and also a gift by kind lady Kiran. Before long, Sharat and his mother realized that Nilkanda is a mischievous boy who developed a close friendship with a group of naughty boys who would not allow any fruit to ripen in the neighborhood. He also developed a friendship with a street dog which turned the house upside down. Both Sharat and his mother wanted the boy to go away, but Kiran wanted him to stay. The boy made her happy with his theatrical performances in the afternoon. Sharat sometimes gave the boy physical punishment for his different acts of mischief. But Nilkanda continues to enjoy his carefree life, feeling happy for the first time in his life. Kiran tried to teach him reading and writing, but he was not interested in academics. Slowly he forgot about the hard life he had with the theoretical group. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിലുണ്ട് മക്കളെ. അപ്പോൾ അത് എഴുതിയെടുക്കണം. ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. വായിച്ചു നോക്കിയാൽ റൈറ്റ്. Now dears, ഇത് ചെറിയൊരു പ്രൊഫൈലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ. ചോദ്യം എഴുതിയിട്ട് ഒറ്റക്ക് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അറിയുന്ന അതൊക്കെ പിന്നെ എഴുതണം. After that you can see the answer, right? And this one a probable discourse, that is after Nilkanda had settled down, Kiran asked his whereabouts. നമുക്കറിയാം അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ടാളും കൂടെ സംഭാഷണം എന്നാണ്. Ready dears? Now hope you have learned what you have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.